وہ کہتا تھا میرے سے کام نہیں ہوتا. ادھر جا کے مجھے کہتا تھا مجھے پیسے بھیجو. مجبوراً مجھے اس کی بات ماننی پڑی کہ میرا گھر نہ خراب ہو. اس مقام پہ پہنچاؤں گا، وہ کیا مقام کی لالچ تھی اس نے؟ کہ کل کو تم میڈم بنو گی اور تم آگے ایسے کام کرو گی. اڈے پہ خود چھوڑنے جاتا تھا اور خود لینے جاتا. جی چنگ چنگ رکشے پہ خود لے کے جاتا تھا، خود چھوڑ کے. تو کافی زیادہ ہو گیا، یہاں تک ہو گیا کہ وہ بچے لے کے چلا گیا، اسے مار کے بھی گیا. تو میں خاموش رہی، میں کہا جاتا تو جائے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو وائرل. ناظرین، آج میرے ساتھ ایک بہن موجود ہے جو کہ اس قوم کی بیٹی ہے، آپ کی بھی بیٹی ہے، یہ میری بھی بیٹی ہے اور میری بھی بہن ہے. پوری قوم کی جیسے بیٹیاں ہوتی ہیں یہ بھی اسی طرح ہی سب کی بیٹی ہے. اب یہ میں نے بات کیوں کہی ہے، جب میں آپ کو بتاؤں گا آپ سوچیں گے کہ واقعی بھائی یہ بات بالکل صحیح کہہ رہا ہے. افرا اس کا نام ہے. اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے، اس کی شادی ہو گئی، 2 بچے بھی ہوئے، لیکن جو شوہر ملا وہ اتنا غلیظ ترین انسان تھا کہ وہ اس کی کمائی کھانا چاہتا تھا. معذرت کے ساتھ مجھے یہ بات کرنی پڑ رہی ہے، آپ بے شک جو بھی سوچیں جو بھی کہیں، کیونکہ جو حق کی بات ہے نا وہ میں ٹھوک کے کہوں گا. اپنا ہی شوہر، اپنا ہی مجازی خدا، اس رشتے کی عزت کو پامال کر دیا. اس شخص نے اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تم اڈوں پہ جاؤ، جسم فروشی کرو اور مجھے پیسہ لا کے دو. ایسی غیرت پر بھی لعنت. اب میں چلوں گا اس بہن کے پاس سے پوچھوں گا کہ کیا سارا معاملہ ہوا. اس بندے کے پاس چلی گئی، ٹھیک ہے شادی بھی ہوگی، لیکن اس کا کیا بیہیویئر رہا اور اتنے سال جو آپ سے جسم فروشی کرواتا رہا، اس کی غیرت کہاں پہ گئی ہوئی تھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن، پہلے تو میں پوری قوم کی طرف سے سر جھکا کے معذرت خواہوں کہ جو 6 سال آپ کے ساتھ ہوا اور جو ہوتا رہا اس میں ساری پوری قوم شرمندہ ہے، کیونکہ مردوں کا سر اس نے جھکا دیا اس خنزیر انسان نے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو جسم فروشی پہ وہ کیوں آمادہ کرتا تھا؟ وہ آپ کی کمائی کیوں کھانا چاہتا تھا؟ کیا خود معذور تھا؟ کچھ نہیں کرتا تھا؟ نہیں، چنگ چنگ رکشا چلاتا تھا. وہ کہتا تھا میرے سے کام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، پھر اس نے آپ کو کیا کہا؟ اس نے اپنے چاچو کو قتل کیا تھا جب میری شادی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اپنے ہی چاچو کو اس نے قتل بھی کیا، وہ 302 کا جناب مجرم بھی ہے. جی. پھر ادھر جا کے مجھے کہتا تھا مجھے پیسے بھیجو. میں جب جیل میں چلا گیا تو آپ کو کہتا پیسے لے کے آؤ. جی بالکل. ٹھیک ہے، پھر تو میرے رشتے دار اتنے نیتے ہیں کہ جو میری ہیلپ کریں، تو میں نے منع کیا. اس نے بولا کہ میں پھر تمہاری اپنے دوستوں سے فرینڈ شپ کرواتا ہوں اور مجھے پیسے لا کے دو. تو میں نے نہیں بات مانی اور مجھے نا ادھر ہی دھمکیاں دینا شروع ہو گیا، تو میں ڈیورس دے دوں گا، تو میں گھر سے نکال دوں گا، ایسے ایسے بولنا شروع ہو گیا. میں ڈر گئی تھی. تو مجبوراً مجھے اس کی بات ماننی پڑی کہ میرا گھر نہ خراب ہو. جی. کتنے عرصے تک اس درندے کی آپ بات مان کے اپنی عزت کو پامال کرتی رہی؟ 6 سال. 6 سال تک. ناظرین، یہاں پہ میں تھوڑا سا پھر سے خلاصہ کروں گا. میرا طریقہ کار یہی ہے. اس بہن سے اگر وہ بیچاری بہت اس ٹائم پریشان ہے، 6 سال تک اپنے شوہر کی بلیک میلنگ کی وجہ سے یہ بیچاری اپنا جسم جو ہے وہ بیچتی رہی. اس نے کیا بیچا؟ بکوایا گیا. اس میں اس کو کیا کہوں؟ میں اس کو کیا کہوں کہ تم غلط کرتی رہی ہو؟ یہ نہیں غلط کرتی رہی. یہ اپنے رشتے کو بچانے کے لیے، اپنے بچوں کو بچانے کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے کہ ان کے سر پہ جو ہے وہ باپ کا سایہ سلامت رہے، یہ بیچاری قربانی دیتی رہی. کوئی بھی لڑکی کبھی بھی اپنا جسم کسی غیر مرد کے آگے اس طرح پیش نہیں کر دیتی. ناظرین، اس کے لیے اپنا آپ مارنا پڑتا ہے. اس نے اپنا پورا فیوچر دیکھا ہوگا. اس نے دیکھا ہوگا کہ ایک بغیرت انسان مجھے مل گیا ہے تو مان لیتی ہوں میرے بچے تو چلو سکیور ہو جائیں گے نا. اس نے کیا غلط کیا؟ اس نے کچھ غلط نہیں کیا میری نظر میں. ساری کی ساری غلطی، سارا کا سارا گناہ، سارا کا سارا وبال میں اب اس کو کیا کہوں کہ یقین کریں کچھ ایتھکس ہمارے ایسے ہیں کہ ہم کچھ ورڈز بول نہیں سکتے ہیں. خیر آگے چلیں گے. اچھا، 6 سال تک آپ جو ہے وہ اس کے کہنے پہ چلتی رہی. آپ نے اس کو پھر پیسہ دیا؟ جی بالکل. اس کو جیل سے بھی نکلوایا؟ جی بالکل. جیل سے جب وہ زندہ باہر آیا پھر اس کا کیا بیہیویئر تھا؟ پھر اس نے آپ سے کیا ڈیمانڈ کیا؟ یہی کہ مجھے روز 5 سے 7 ہزار لا کے دیا کرو، اور آج تم یہ کام کر رہی ہو، کل کو میں تمہیں اس جگہ اس مکان پہ بٹھاؤں گا اور اس مقام پہ پہنچاؤں گا. وہ کیا مقام کی لالچ تھی اس نے آپ کو؟ کہ کل کو تم میڈم بنو گی اور تم آگے ایسے کام کرو گی. مطلب کہ پھر میں پروپر تمہیں ایک سیٹ اپ لگا کے دے دوں گا، کوئی 10-12 لڑکیاں تمہارے ہینڈ اوور ہوگی، پھر تم میڈم بن جاؤ گی جناب. آپ اس سے کام کرواؤ گی. اس کی سوچ دیکھیں کتنی گھٹیا ترین سوچ تھی. آپ نے اسے جان چھوڑانے کا کب سوچا؟ جب میری زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تھی. خود چھوڑنے جاتا تھا، خود لے کے آتا تھا. ادھر اس نے بولا تھا یہ میری دوست ہے اور یہ مجبور ہے اس وجہ سے. ادھر اس نے میرا نام صوبیہ بتایا تھا، اپنا نام جوید بتایا تھا. اب پتہ نہیں اس کا نام جوید ہے، نعمان ہے یا عثمان ہے. اڈے پہ خود چھوڑنے جاتا تھا اور خود لینے جاتا؟ جی، چنگ چنگ رکشے پہ خود لے کے جاتا تھا، خود چھوڑ کے. آپ نے کبھی اسے پوچھا نہیں تھا میرے ہسبینڈ اور میرے مجازی خدا ہو تمہاری غیرت کہاں پہ گئی؟ بولا تھا، وہ کہتا تھا بس مجھے پیسے چاہیے.
पैसों के लिए अपनी वाइफ को वो गलत जगहों पे लेके जाता है। जी बिल्कुल। जब मैं नहीं थी लाख देती या कम लाख देती थी, मतलब बोलता था, लड़ाई करता था, झगड़ा करता था, मारता जी तशद्दुद किया करता था, तुम इतने कम क्यों पैसे लाती हो। नाज़रीन, अब हम चलेंगे, इस लड़की की फूफो मेरे साथ मौजूद हैं, बाकी की बात उनसे करेंगे, लेकिन इसका फिर से छोटा सा खुलासा करता जाऊं कि देखें कि कितना बेगैरत इंसान हो सकता है जो अपनी वाइफ को, जो आपकी इज़्ज़त है, जिसने आपकी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करनी होती है, जिसने आपकी नस्ल बढ़ानी होती है, जिसने आपका पूरा शजरा लेके चलना होता है, उसको किसी गैर मर्द के आगे फेंक के आपको तो मर जाना चाहिए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप इनकी फूफो हैं। जी बिल्कुल। आपको कब पता चला कि ये सारा सीन क्रिएट हुआ हुआ है और इस बच्ची के साथ इतना जुल्म हो रहा है, और आपने क्या इनिशिएटिव लिया, आपने क्या स्टेप लिया इसकी ज़िंदगी बचाने के लिए? मुझे 3 माह पहले पता चला था, मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, उनका ख़त्म शरीफ था, मैंने इससे कॉल की, ये आई है, तो इनका मेरे घर में ही झगड़ा हुआ है। तो फिर भी मतलब दोनों मियाँ बीवी आपस में लड़ रहे थे? काफ़ी ज़्यादा लड़ रहे थे। वो इसे कहीं लेके जाना चाहता था, ये जा नहीं रही थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, चली जाओ बाहर। तो मुझे पता ही नहीं था बीच में इनकी बात क्या है। तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, यहाँ तक हो गया कि वो बच्चे लेके चला गया, इसे मार के भी गया। तो मैं खामोश रही, मैं कहा जाता तो जाए। फिर इफ़रा ने आपको सारी बात बताई? नहीं, फिर सुलह के लिए ना 2-4 लोग आए, तो मैंने फिर सोचा कि कोई बात नहीं, घर में छोटी मोटी तो हो ही जाती है, झगड़े हो जाते हैं, बच्चे हैं। तो मैंने कहा चलें ठीक है, आप ना संडे वाले दिन आ जाइएगा, तो ले जाइएगा अपनी अमानत को, माँ माई होती है, बच्चे हैं, तो कोई बात नहीं। तो रात को बैठी, इसने फिर मुझे सारी बात बताई कि मेरे साथ तो ये जुल्म कर रहा है। तो फिर मैंने इससे भी पीटा कि तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया। हाँ, 6 साल तक क्यों चुप रही? ठीक है। तो यही बोला कि मेरी अब तबीयत ख़राब ज़्यादा हो गई है। मैंने कहा ज़्यादा हुई है तब बता रही हो। तो फिर मैंने यही डिसीज़न लिया कि मैंने अब इसे इस दलदल में नहीं भेजना। ठीक है नाज़रीन, उसके बाद ये बिहेवियर देखिए, जान से मारने की धमकियाँ, रास्ते में जाते हुए जनाब इनका बाजू। अच्छा, वो एक आप जो भी बता रही थी कि रास्ते में जाते हुए इस इंसान ने आपके साथ क्या किया? जी, मैं अपनी बेटी के साथ मैं अपनी मेडिसिन लेने जा रही थी, इसने मेरा बाजू पकड़ा, कहते हैं वैसे तो तू गंदी नहीं होगी, ऐसे तेरे को मैं गंदा करूँगा, तूने मेरी बीवी को अपने घर में रखा हो, उसे बाजू से पकड़ के बाहर निकाल। मैंने कहा क्यों निकालूँ उसे? तो मेरी बेटी साथ थी, एकदम से वो ना चीखी, तो इसने उसके मुंह पे थप्पड़ लगा दिया, वो नीचे गिर गई। जब वो नीचे गिरी, मैंने अपनी बेटी का बाजू पकड़ा, मैं घर ले आई। माशाल्लाह मेरी बेटी जवान है, उसने सेकेंड ईयर की एडमिशन लेना था, तो इसकी वजह से एडमिशन नहीं ले पाई, क्योंकि उसके दिल में, दिमाग में इतना खौफ भरा हुआ था कि उसे बुखार था, बुखार उसका उतरता ही नहीं था। उसका पूरा साल इस शख्स की वजह से बर्बाद हो गया। पहले तो उनके बाबा नहीं थे सर पे, अब इसने ऐसे किया। और मैं ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ, मुझे कहता है मैं तुम्हारे हर घर के फ़र्द को आके ना तुम्हारी ये हरकतें बताऊँगा। ओ भाई, वो हरकतें बोल रहा है, मैं टेंशन में थी, ये कैसी बातें कर रहा है। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, ये खुद गंदा है ना, इसलिए ये मुझे भी कह रहा, कहने दो, लेकिन मैं इसे उस दलदल में दोबारा नहीं जाने दूंगी। ये उसकी तीसरी बीवी है, पहले भी 2 ऑलरेडी ट्रैप करके औरतें कर चुका है, अब ये तीसरी है। अब मैं नहीं चाहती मजीद किसी और बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो, इसलिए आपने इनिशिएटिव लिया कि हम मीडिया पे आके इसको एक्सपोज करेंगे। नहीं, पहले मैं थाने में गई थी अपनी एप्लीकेशन लेके, भगवानपुर थाने में। सीसीपीओ के ऑफिस भी आपने कोई दरख्वास्त वगैरह दी? बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे भी गए हैं। इस पे कोई अमल दरामद भी हो रहा है, कुछ नजर आ रहा है आपको या नहीं आ रहा? नहीं, जो भगवानपुर में हमने एप्लीकेशन दी थी उसके ऊपर तो कुछ भी नहीं था। ठीक है। उल्टा धमकियां आ रही हैं उनकी तरफ से। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए आला हुकाम, सारे मीडिया, पूरी कौम आपको देख रही है, पूरी दुनिया आपको देख रही है, आप क्या उनसे कहना क्या चाहती हैं? उनसे यही अपील करना चाह रही हूँ कि आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, हम हाथ जोड़ के अपील करती हैं कि हमारी बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। पहले ऑलरेडी वो 3 बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है, चौथी की ना करे। ज़ाहिर वो भी किसी की बहन है, बेटी है, तो यही अपील है हमारी। सही है नाजरीन, ये सारे मामलात हैं आपके सामने, एक एक चीज़ रख दिया। उस दरिंदे की भी तस्वीरें चल रही हैं इस वीडियो में, FIRs की भी हैं जो उन्होंने खुला दायर किया, जो CCPO के ऑफिस उन्होंने दरख्वास्त दी है, वो सब बीच में तस्वीरें चल रही हैं। इसको ध्यान से देखिएगा, आंखें खोल कर। मैं उसके लिए ये कहना चाहूँगा कि डूब के मर जाना चाहिए। रब को कहाँ पे जवाब देना भाई? इस दुनिया में तो बच जाओगे, दुनिया क्या 50, 60, 70 सालों, ज़्यादा एवरेज नहीं है इस टाइम। जब मर जाओगे कब्र के अंधेरे में कौन बचाने के लिए आएगा? अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। यहाँ पे जुल्म कर लो, बड़े बड़े फिरौनों का नामो निशान नहीं रहा जनाब, तो आप छोटे छोटे फिरौन कहाँ पे अपनी जान बचाएंगे? अल्लाह बड़ा बेनियाज है। जब कोई दरख्वास्त कहीं पे कबूल नहीं होती ना, तो मेरे रब की अदालत में वो दरख्वास्त सबसे ऊपर होती है, फर्स्ट पे होती है, फिर वो बेहतरीन इंसाफ फराहम करता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने कहबान।